Morning. Very good morning, all of you. Circular motion concepts were discussed in the previous classes. Let us do some simpler examples. And while I am doing the examples, I request you to use all your books and pens, of course. But apart from that, you see how one more time, whatever concepts that we have discussed in the previous classes, we just remind them, remember them, recall them, and start using that. So that should happen, because there is only 3 to 4 concepts are there for our uniform circular motion concept. The first example I said that particle mass is given. Yes, 1 gram particle is said revolving in a circular orbit period of 1 millisecond. Radius of the orbit is given. Find orbital velocity and find the centripetal acceleration. When you read the question, most important thing is you just go on underlining the important data. Mass is given. Because sometimes what happens, all the data we will not use. Suppose in this example, we don't use mass of the particle in any of the expressions. Why anta ನೋಡಿ. First one is orbital velocity. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. V is equal to r omega, because a revolving particle has both velocities. That is linear velocity and also angular velocity. Linear velocity V, otherwise called as orbital velocity, given by r omega. Small r, capital R. No, don't ask me whether it is small r or capital R. This for radius, omega for angular velocity. Now we are asked to find angular velocity, and the data is going to be time. Therefore, omega can be written as r into frequency ಅಂದರೆ 2 pi f time ಅಂದರೆ 2 pi by t ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. You should remember. So this is what is one important thing. So V is equal to 2 pi r by t ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. It's a very simple expression. 2 pi r by t. 2 pi r by t. Substitution and values, your job. 2 pi value 6.28 barida. Radius is given to be 10 centimeter and the barida 10 rise minus 1, and the millisecond and the 10 rise minus 3 and the barida. So the minus 1 ಇದು ಹೋದ್ರೆ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore this number will come as 628. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ number ನಿಮಗೆ, because 10 rise minus 3 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ and decimal ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 6 to 8. This is what is meter per second ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. This is what is orbital velocity ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Next one, centripetal acceleration ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. You will use your expression. What is centripetal acceleration? A is equal to V squared by R ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, or is R omega square ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Omega in terms of frequency time ಬರೆದಿರೋದು expression, simple calculation. Therefore V square ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ 628 ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 628 ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, 200 pi ಬರೆಯಬಹುದು. That's how the things are to be looked at actually. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 200 pi ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಿದ್ದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 200 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್. 200 ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 10 right 4. pi ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, and again r is given to be 10 centimeter, right? 0.1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is so pi square value 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 into 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತು 4 into 10 rise 6 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. It is meter per second square. ನಂಬರ್ 7 ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 628 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಥವು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, what is the time period of revolution, what is centripetal acceleration, what do we mean by centripetal acceleration, what do we mean by centrifugal acceleration. That centripetal acceleration multiplied with by mass will get a centrifugal force. What is centrifugal force, centripetal force, what is centrifugal force, how they are different, what is centrifugal reaction. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನೆನಪಿರಬೇಕು, right? So this is one example. ಆಮೇಲೆ
ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ, ದಿ ಡಾಟಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ. ಇಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆ ಥರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಪ್ಪಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಟೈಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ underlying point is a horizontal circle. Horizontal circle is always, I have told you, it can be uniform circular motion and non-uniform circular motion. Now here we'll take it as a uniform circular motion. So horizontal circle is a kind of a keyword to take it as a horizontal circular motion. Breaking tension of the string is 5 kg weight ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Breaking tension is 5 kg weight. Find the maximum frequency with which it can be revolved in the horizontal plane. ಇದು ಕೊಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಇವಾಗ ವೀರೇಶ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ಥರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಏನಾಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ? ದಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ದಾರ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರೋ ದಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮುರಿದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅಂದಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಕೊಡುವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೀ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, when an object is tied and whirled in a circle ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, centripetal acceleration ಬೇಕಲ್ಲ. Whenever there is circular motion, there is centripetal acceleration and centripetal force. ಇದು who provides centripetal force? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್ in a given context, in a given situation, provides or acts as a centripetal force. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ PU ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಿಡಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. And that is what is called as the breaking tension. The maximum force that a string can bear without breaking is what is called as breaking tension. ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ T maximum is equal to 5 kg weight. ಇವಾಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು T maximum 5 kg weight. kg weight is not a SI unit. ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. CS ಅಂದರೆ ಡೈನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ as kg weight. ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಂದು ತುಂಬ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ.
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ kg weight, ಗ್ರಾಮ್ weight, milligram weight ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. Gravitational unit converted into the SI unit by multiplying with g, ಅಂದ್ರೆ acceleration due to gravity ಇಂದ multiply ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 5 kg weight is equal to 5 small g ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, it becomes Newton. g ಇಂದ multiply ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ it's called as kg weight. kg weight ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಗ್ರಾಮ್ weight ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, we have to multiply that with g to convert it into Newton. ಇದೇ ಇದ್ರಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, T maximum is equal to 5 kg weight. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ T ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, and this tension provides the necessary centrifugal force ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. therefore mv² by r, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ, T maximum ಅಂದ್ರೆ mv²/r. mv²/r ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಸ್ 4π² m f² ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದು m r ω² ಅಲ್ವಾ. ಒಮೆಗಾ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, m r ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ 4π² f², ಒಮೆಗಾ 2π² ಮಾಡಿರುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವ ಅದು. therefore it is 4π² m or 4π² f² m r is equal to 5g ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು T ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, 4π² f² m r ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳುವಾಗ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. T ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು 4π² f² m r ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಬರೀ T ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು T ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 ಒಟ್ಟು 4 ಇವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1 2 3 4, ಈ 4 ಇರೋದ್ರಾಗಿ ಈ ಡಾಟಾನ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1 2 3 4th one is frequency asked. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಇಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್, or what is the maximum radius with which it can be ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. therefore ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ T ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. T ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ f² ಅಂದ್ರೆ T ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ f ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, T ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ m ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, T ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ r ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? therefore ಇವಾಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು f ಬರೀದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. T ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ನಾನು T ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಫ್, ಇವಾಗ f² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, 5g ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 50 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4π² ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, π² 10 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 0.3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಎಂಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ 0.5 ಅಂದರೆ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 100 ಅಂತ ಬಂತು. ಇದು 100/12 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. 100/12 ಇದೆಲ್ಲ f² ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ √100/12 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ 10/2√3 ಅಂತೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, 5/√3 ಅಂತೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5/√3 ಹೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬರ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ T ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m r ω² ಅಲ್ಲಿ
ಒಮೆಗಾನ 2π/t ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ 4π² m/t² r ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 4π² m/t² ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಟೆನ್ಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದರೆ LHS ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದರೆ RHS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ corresponds to minimum in the RHS or minimum in LHS corresponds to the maximum in the RHS ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಎ less than or equal to ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. A less than or equal to or A greater than or equal to ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A less than or equal to ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು A is equal to ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂತು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ವಿರಿಡು, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು mv²/r mr², ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ 5, 6, 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫೋಕಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕೇಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋವಾಗ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದಿರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ತೀರಾ. ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೋ, ಬಯೋನೋ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾತು, ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು, ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಐ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಜಾಬ್, ನಂಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮಾತು. ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ, ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನೀಟು ಸಿ ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಪಡಿಬೇಕು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, 2 particles, masses 50 ಗ್ರಾಮ್ 100 ಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರೇ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸೇಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and find that of the heavier particle ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಹೇಳಿರೋದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಾಟಾ. therefore here it is set as a1 is equal to a2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ v1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ r1 is equal to v2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ r2 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದೇ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. 1 ಅಂದರೆ ಗಿವೆನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಅಂದರೆ ನೋನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ v2 is equal to √r2 by r1 ಟೈಮ್ಸ್ v1 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, r2 by r1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನು ಏನಂದಿದ್ದಾರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ 1 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, 2 ಅಂದರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈಗ 2 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೆವಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ 50 100 20 10 ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ 20 ಆದರೆ ಹೆವಿಯರ್ಗೆ 10 ಇದೆ. therefore this is 10 by 20 into 2 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ R1 ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಅಂದರೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ 1 ಅಂದರೆ ನೋನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಲೈಟರ್, 2 ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೆವಿಯರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ 10 and 20 ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದು 1/√2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/√2 into 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ √2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇವಾಗ ಲೆಟಸ್ ಟು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಡೈನಮಿಕ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕು, ಎನರ್ಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಬೇರೆ. ಓನ್ಲಿ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈವನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ CET ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ CET ಲೆವೆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೋದು. Beyond this, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Let us see more examples in our next board. The other concepts that we have discussed like change of velocity, change in velocity during this circular motion. ನೋಡೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ an orbital velocity 20 centimeter per second. Find the change in its velocity. Find the change of its velocity. Yes, the keyword is change of its velocity after half a revolution, 60-degree revolution, so on. So now here we have told that since velocity is a vector quantity, and here in the case of a circular motion, hello friends, circular motion,
velocity at any point is given by drawing a tangent at that point beside. So this is one tangent. Suppose at this position, yes, this is what is the tangent and so on. Therefore now this vector is v1 bar and this vector is v2 bar. Uniform circular motion, if someone said, definitely velocity is changing. Whether it is uniform velocity or non-uniform velocity, velocity is always a variable in the case of uniform circular motion. Whereas in the case of uniform circular motion, the one and only thing which is a constant is the speed of the particle. So now velocity is changing. So velocity change and change of velocity, our idea of simple vectors is, what is that? V2 bar minus V1 bar. The change, if the velocity V1 bar becomes V2 bar, then the change V2 bar minus V1 bar. Yes, we need the magnitude. We need the magnitude. It is the idea that very popular idea in physics, very popular idea. First year, second year, all the chapters, every time the natures of this expression, this is what is V1 square plus V2 square minus 2V1 V2 cos theta ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, right? So plus ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. See, this is V2 bar minus V1 bar, therefore it is minus 2V1 V2 cos theta ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. Now, in the given example, that is uniform circular motion, for mod V2 bar is equal to mod V1 bar ಆಗಿದೆಲ್ಲ, magnitudes are same, that is equal to now V ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, which is given as 20 centimeter per second in the diagram. So V1 bar is equal to V2 bar ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ what is this magnitude ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪಿ? mod V2 bar minus V1 bar ಏನು ಬರುತ್ತೆ? root of V square plus V square minus 2V1 V2 ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ minus 2V square cos theta. 2V square ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್, V square plus V square ಇದೆ. 2V square ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 minus cos theta. What is 1 minus cos theta is 2 sin squared theta by 2. ಇದು ನೀವು trigonometry identity ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಾ. What is the final answer? This is under root 4V square sin square of theta by 2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. So root ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ what is the final answer now? Therefore, uniform circular motion, change of velocity, mod V2 bar minus V1 bar. Yes, but finally answer ಏನಂದ್ರೆ 2V sin of theta by 2. 2V sin theta by 2 ಅಲ್ಲ, 2V sin of theta by 2. ಇವಾಗ theta by 2 ನಾವು sin ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. 2V sin of theta by 2. So this is one expression, change of. ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಯಾವ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೀಟಾ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ತೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ V1 ಬಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ V2 ಬಾರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ತೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡಿ, V1 ಬಾರ್ V2 ಬಾರ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ತೀಟಾ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರೋದು. Okay, now this is what is angle theta ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು half revolution ಅಂತ. half revolution ಅಂದ್ರೆ theta ಯಾರಪ್ಪ? Theta is equal to 180 degrees for half the revolution. Half the revolution ಅನ್ನೋದು theta equal to 180. Quarter of the revolution ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. This is again ಯಾವ angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. theta equal to 180 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is sin of 90 ಆಗುತ್ತಾ? Therefore, mod V2 bar minus V1 bar is equal to 2V ಬರುತ್ತೆ, theta by 2, sin 91 ಆಗಿದೆ. 2V ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಎನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು CET-ನಲ್ಲೋ ನೀಟಲ್ಲೋ ಇವನ್ JEE ಮೇನ್ಸಲ್ಲೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಾನೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್, ಅವಾಗ delta V bar, mod delta V bar is equal to some x. ಆಮೇಲೆ 120 degrees mod delta V bar is equal to some y. Numbers are given something like that. Others 150 degrees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mod delta V bar is equal to z. ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು what is the relation between x y z ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. People will look at it as a different example. But point in 60 degrees, what is the value? But 60 degrees ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪಿ?
ಸೈನ್ 30 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆಯಿತು. 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 60 ಅಂದರೆ √3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವೈ ಅಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3v ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 150 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 150 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 150 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ 75 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊ 180 ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 180 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದೆ 2v ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ 0 to 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. 0 to 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಪಡಿಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಪೋಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಈಸ್ ಮೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಇವಾಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅನ್ನೋರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ಪಡಿಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎರಡೋದು ಬಸವರಾಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪಡಿಲಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋರು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು RP ಸಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಪಾಠ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನು, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಈ ಎರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರುಚಿವಾದ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹುಚ್ಚುಮುಂಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಈವನ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ. ದೋ I wanted to reach them and I wanted to give some suggestion. No, they were not interested. ಇವಾಗ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೇನದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ರಾಂಗಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 1 year 2 years ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಟೀಚರು, ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋ ಟೀಚರ್, ನೀವಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿರೋ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಯಾರೋ ನೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಲಂಡನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಮಖಂಡಿ LLT ಕಾಲೇಜು. ಸೊ ನೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ? ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಟೀಚರ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಕಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್, ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಆ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಈ ಕಾಲೇಜೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚರ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಬರೋದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಪು ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇಕಾದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, I keep hoping at least there will be some few better best people, they will realize the importance of some of the applications by the teacher. So ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ಇವಾಗ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೋ ಆನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಇದೊಂದು ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಆವಾಗ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅನ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್, ರೇಡಿಯಲಿ ಅವೇ ಇರುವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಬೇಸಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರೋ ನೀನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು. ಟೀಚರ್ ಒನ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಓನ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕಾರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕರ್ವ್. Unbanked, really a point important. Unbanked curve safely at a maximum speed of 72 kph. Find the radius of the curvature of the curved path. If the coefficient of friction is given as 0.3 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. But unbanking, banking ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ it's a topic that your teacher should have discussed with you during Newton's laws of motion. ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೀರೇಶ್, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು ಅನ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೀತಾರಂತ ಅದೇನಿಲ್ಲಪ್ಪಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಬನ್ನಟ್ಟಿಂದ ಎಲಟಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಕರ್ವಿದೆ ಈಗ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ವಿದ. ಸೊ ನಾನು ಎಲಟಿಯಿಂದ ಬನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಆ ಕರ್ವ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಕರ್ವ್ ಬರೋಕ್ಕನ್ನ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಈ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೆ ಕರ್ವ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹೇಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಡ್ಜು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕರ್ವೇಚರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ರೋಡ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎರಡು ಎಡ್ಜು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಿರೋ ನೋಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಎಡ್ಜ್ ಹೀಗಿದ್ದು ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫ್ಲಾಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವೈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ? ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅನ್ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್? ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರೋಡ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕರ್ವ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ as there is contact there is friction, but while we are taking a turn ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈರ್ಸ್, and that excess friction provides a centripetal force. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ mv²/r ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ f is μ times n ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ μ? coefficient of friction. n ಅನ್ನೋದೇನು? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ? mg ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. m is the mass of that object which is experiencing the friction. F is equal to mu mg ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಚಂದ ನೋಡಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕರ್ವ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ವೀರೇಶನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ವೀರೇಶ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು. ವೀರೇಶ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ವ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ವ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕರ್ವ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಬೇಕು ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು. ಎಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ವಿ ಫಾರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕರ್ವ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ಎಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಎಂ ಮ್ಯೂ ಎಂ ಜಿ, ಮ್ಯೂ ಎಂ ಜಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಜಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವೇ ಡೂ ದಟ್. ಮ್ಯೂ ಜಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತರ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ in the last 10 minutes I have told you that greater than or equal to ಇದಲ್ವಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬರ್ದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ, ಮಿನಿಮಮ್. ಮ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿದೆ, ಮ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ವಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಆರ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಜಿ ಇಸ್ ಐ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟರ್ಮ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ಅನ್ನೋನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋನ್. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅನ್ನೋನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏದರ್ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಆರ್, 3. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋವಾಗ ಆರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, I have asked for R. Question can be asked for mu, question can be asked for V. Not only that, minimum maximum ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ. ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಜಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಜಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಗಿವೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆರ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಆರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ ಮ್ಯೂ ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇವಾಗ ಈ ತರ 1, 2, 3 ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಫಾರ್ ಗಿವೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪಿ 72 kph, 5/18 ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 400 ಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.3 ಅಂದಿದ್ದಾನೆ, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10 ಅನ್ಕೊಂಡೆ, 3 ಅನ್ಕೊಂಡೆ, 400/3 ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ 133.333 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಮೀಟರ್ಸ್, 133.3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತೀನಿ, ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಿವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಂತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದಿದ್ದಾನಲ್ವ, therefore this is what is R minimum ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. R minimum ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, R ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀತೀನಿ. R ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಬೇಡ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಿರೋದು R ಮಿನಿಮಮ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬರೀ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, 133.3 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಇನ್ನೂ 2-3 ಥರ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ 10 to 15 examples or even more ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಒನ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ is already there with you. I think ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಎನಿವೇಸ್, I keep telling you, keep in touch with your teachers. Though you are not doing that, not at all doing that, still I keep telling you, keep in touch with your teachers. Read well, prepare well. Good luck. We'll meet in next class.